yes. Okay, good. Right. యాక్చువల్గా మనం ఈ క్లాస్లో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఆల్రెడీ మాస్టర్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్ వర్కర్ నోడ్స్, రైట్? వర్కర్ నోడ్స్, దట్ మీన్స్ వాట్? సర్వర్స్. మాస్టర్ నోడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కర్ నోడ్స్, రైట్? సర్వర్స్ టోటల్గా. సో టోటల్గా దీన్ని మొత్తాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్? టోటల్ సెటప్ని Cluster. you can also called as a Kubernetes cluster. Inside a Kubernetes cluster, we have a containers. We have a multiple containers. Okay, that means what? In Kubernetes terminology, we are calling as a pods. PODS, pods. Kubernetes terminology, we can also call as a pods. Inside a pods, we have a containers, right? But all servers are Linux servers. In entire world, in entire IT business, every server is Linux server. Only Linux, total Linux servers, right? So the setup we can also call as a cluster. So Kubernetes cluster, you know very well about these things, right? So Kubernetes cluster means what? The short form of Kubernetes is K8s. K8s means what? Kubernetes. A K8s cluster and Kubernetes cluster ante simple. K8s cluster and Kubernetes cluster, right? So in master node there are few components are also available. We discussed already, right? So if you want to talk with Kubernetes cluster, we use kubectl, right friends? Kubectl. If you want to talk to Kubernetes cluster, it requires a kubectl. Yes, right. Without kubectl, can we talk to Kubernetes cluster? No way. No. As a DevOps engineer, yes, you are going to this way, right? So Kubernetes cluster తోటి మనం మాట్లాడాలంటే ఇలా kubectl-తో ఇన్స్టాల్ చేయాలి. kubectl ప్లాట్ఫామ్ మనం ఏర్పరచుకోవాలి. ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ మనం ఏదైతే లైనిక్స్లో ఎలా చేస్తున్నామో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా Kubernetesలో, రైట్? Kubernetes క్లస్టర్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే, Kubernetes క్లస్టర్ని సెటప్ చేయాలంటే one more software is required. There are two kinds of softwares are available to create a Kubernetes cluster. To create a Kubernetes cluster, to set up a Kubernetes cluster, we have two softwares. First, number one, a Minikube software. Minikube. With the help of Minikube software, I can set up Kubernetes cluster. K8s cluster, right? So with the help of Minikube, or the one more software is also available. Yes, friends, KubeADM. Minikube or KubeADM, yes, to create a Kubernetes cluster. So Minikube software as well as KubeADM software will also be used to set up a Kubernetes cluster, right? So general ga kubectl kavali, Minikube software kavali. Yes, but Minikube software for only practice purpose. In real time also you'll see this Minikube software. Sir, real time lo kuda practice chestara enti student cheta? No. So whenever you want to something called sandbox environment, or you can say POC, right? So whenever you want to apply any kind of things in the final stage, so before that we need to implement all these things inside a POC, inside a sandbox environment. Yes, otherwise they will not approve you. Once it is done, it is approved, then you go with the production servers. సరే, ఇవన్నీ కూడా క్లస్టర్లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ సర్వర్లేగా ఇవన్నీ కూడా? ఎస్ అవును. ఇక్కడ వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నడుస్తుంది అనుకోండి మీరు, అంతే. పాడ్స్, కంటైనర్లో మన వర్కింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నడుస్తుంది, రైట్? సో జనరల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రెండ్స్, క్లస్టర్లో Kubernetes క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ముందే మనం డాకర్ ఉండాలి. డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ మస్ట్ బి ఇన్స్టాల్డ్, అదర్వైజ్ we cannot able to create a containers. Yes, a Docker software is required.
That means what? Docker software must be installed inside a సర్వర్. అయితే సార్ మనకి మినిక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ సేమ్ అలాగే రియల్ టైం ఉంటుందా? సేమ్ రియల్ టైంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. నథింగ్, నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్. They want you to make this kind of setup inside real time also. Yes, మీరు ఫ్రెషర్ అయినప్పుడు లేదా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా సరే ఎస్ మినీ క్యూబ్ సెటప్ ని మీరు చేయగలరా అని అడుగుతారు వాళ్ళు. చేసిన తర్వాత అక్కడ మనం శాండ్ బాక్స్ అక్కడ మనం పిఓసి డిఫరెంట్ డెవలప్స్ ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ కాదు, లైక్ సంథింగ్ కాల్డ్ మనం బిఫోర్ దాట్ మనం ఇదంతా చేస్తాం. లైవ్ లో కంటే ముందు ఇక్కడ మనం చేస్తాం ఇది వర్క్ అంతా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాక్టీస్ అనుకోండి. ఇప్పుడు అదే నేను చేస్తాను. రైట్. క్యూబిఏడిఎం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి సార్? క్యూబిఏడిఎం లో మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉంటాయి, మాస్టర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. మాస్టర్ నోడ్ ప్లస్ మల్టిపుల్ వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ వర్కర్ నోడ్స్ ఉండవు. ఎక్కడ? మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ లో మల్టిపుల్ వర్కర్ నోడ్స్ ఉండవు. బట్ సేమ్ టు సేమ్ మినీ క్యూబ్ క్యూబిఏడిఎం సేమ్ టు సేమ్. అయితే మినీ క్యూబ్ లో మనకి జీరో కాస్ట్ వస్తుంది. అంటే జీరో కాస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ కొంత అమౌంట్ మీరు ఖర్చు చేయాలి మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి. బట్ క్యూబిఏడిఎం లో మాత్రం it might be 5,000 or 6,000 or it might be a 10K also sometimes. అంటే అలాంటి బిల్లు వస్తుంది అక్కడ. అందుకోసం క్యూబిఏడిఎం ని డైరెక్ట్ గా క్లయింట్ బిజినెస్ కోసం మనం ఉపయోగిస్తాం. క్లయింట్ బిజినెస్ రన్ చేసుకో. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్? పక్కాగా లైవ్ లో రియల్ టైమ్ లో క్యూబిఏడిఎం మనం చూస్తాం. బట్ క్యూబిఏడిఎం మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్గా స్టోరీ. సో ఈ స్టోరీలో మనకి ఇప్పుడు ఇదిగోండి, మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, క్యూబ్ సిటిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. 1, 2, 3 మొత్తం 3 సాఫ్ట్వేర్లు మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో దాట్ యూ విల్ గెట్ ద క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్. రైట్, సెటప్ మొత్తం రెడీ అయిపోయినట్టు. అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ మనం ఏర్పాటు చేయడానికి మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. మినీ క్యూబ్, రైట్. సార్ మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? అది సింపుల్. మినీ క్యూబ్ ఇట్లా ఉంది కదా. సింపుల్ గా మీరు మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడి నుంచి? వెబ్సైట్ నుంచి. మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ అ వెబ్సైట్. మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్సైడ్ అ వెబ్సైట్. సో మనం ఏం చేయాలా? గో టు వెబ్సైట్. కాపీ ద డౌన్లోడ్ లింక్. And go to Linux mission. Linux mission అంటే Linux server. Go to Linux server and install the that means what? Download Mini Cube software. First option download, next option install. Simple. Install Mini Cube software ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, ఇన్స్టాల్ చేయడం. బట్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ అ వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది అది. ఇది లినక్స్ మిషన్ లోకి మనం లాగిన్ అయిపోయి వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఏదైతే కంటెంట్ కాపీ చేసామో ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేస్తే చాలు, డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఎవరు? మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్. మరి క్యూబ్ సిటిఎల్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా సార్? ఏం లేదు, క్యూబ్ సిటిఎల్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్సైడ్ అ వెబ్సైట్. kubectl software is also kubectl software is also inside a website. Right. ఇలా వెబ్సైట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని ఏం చేయాలి సార్? దాన్ని సేమ్ టు సేమ్ వెబ్సైట్ లో డౌన్లోడ్ లింక్ ఉంటుంది. మనం ఏం చేయాలా? దిస్ ఇస్ అవర్ లైనక్స్ మిషన్. సేమ్ స్టోరీ. లైనక్స్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ అయిపోయి మనం ఈ వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఈ kubectl డౌన్లోడ్ లింక్ ఉంది కదా, రైట్, దాన్ని మనం ఇక్కడ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వాళ్ళే ఇస్తారు సార్, అంతా వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు, మీకు సంబంధంలా. దాన్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసి పడేసేయాలి వాడు ఇచ్చిన లింక్ బట్టి. ఓకే, kubectl. అయితే నేనైతే ఈ kubectl లింక్, మినీ క్యూబ్ లింక్ అయితే వెబ్సైట్ నుంచి తీసేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మీకు అవన్నీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి చూపించడం కష్టం. అరే మాకు కూడా చూపించండి సార్, భలే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి కదా. నేర్చుకోండి, నో ప్రాబ్లం, ఏం లేదు. గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా ఇదిగోండి గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇలాగా
చేసిన తర్వాత సో గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఇలా చేసిన తర్వాత ఏం లేదు, ఇక్కడ యాక్చువల్గా మినీ క్యూబ్ ఇన్స్టాల్ ఇదే అంతే. ఓకే, లినక్స్. ఓకే, అమెజాన్ లినక్స్ అన్న ఏదైనా మీ ఇష్టం, ఎట్లయినా ఉంటుంది. చూసారా ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇదిగోండి మినీ క్యూబ్ అంటే ఇదే, రైట్. సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి డైరెక్ట్గా. సో క్లిక్ చేస్తే ఇంతే వచ్చేసింది, రైట్. ఇట్లా చూసారా ఇన్స్టాలేషన్ మొత్తం. మంది లైనక్స్ కదా, ఎస్ లైనక్స్, మంది లైనక్స్. సో ఈ లైనక్స్ నుంచి ఇలా ఇవన్నీ తీసుకోవాలి, ఇట్లా డైరెక్ట్గా అటాక్, ఇట్లా ఇవన్నీ తీసేసుకొని ఎస్ కాపీ పేస్ట్, ఎస్ కాపీ పేస్ట్, ఇంతే, సేమ్ థింగ్. కాపీ పేస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇదంతా మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఏది ఇది సార్? జస్ట్ మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్నే. ఎస్ అదే డైరెక్ట్గా, ఎస్ నేనే, ఎస్ ఇదిగోండి కేటస్ ఇన్స్టాలేషన్ లింక్స్, ఎస్ ఎస్ ఇది సేమ్ అక్కడున్నవే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి పడేసాను డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఎక్కడ సార్ అది మాకు కనపట్లేదు? ఇదిగోండి మినీ క్యూబ్, ఎస్ ఎస్ సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ ఏదైతే నేను కాపీ చేశానో అక్కడ అట్ ద సేమ్ సేమ్. ఓకే రైట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కేసులో మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ గొడవ అయిపోయింది. అరే ఇంతేనా, సింపుల్, అంతే సింపుల్. మరి క్యూబ్ సిటిఎల్ ఎట్లా సార్? సేమ్ థింగ్ క్యూబ్ సిటిఎల్, బట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద లింక్స్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. క్యూబ్ సిటిఎల్ ఇన్స్టాల్, ఎస్ ఎస్. సో క్యూబ్ సిటిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన వెంటనే ఎస్ ఇలా ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ పైన వచ్చేసింది కదా క్యూబ్ సిటిఎల్, ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇన్స్టలేషన్, ఎస్. తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలా? మ్యాక్లోనా, విండోస్లోనా, లినక్స్లోనా? జస్ట్ లినక్స్లో కాబట్టి లినక్స్, ఇలా. ఓకే 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 సార్, ఇక ఇవన్నీ మీరు కాపీ చేయాలా డైరెక్ట్గా? ఎస్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. కాపీ చేసుకొని కొంచెం కిందకి వెళ్తే ఇట్లా, ఎస్ ఇది ఇట్లా ఈ రెండు చేసేస్తే చాలు డైరెక్ట్గా. సో అవన్నీ నేను ఇదిగో ఇక్కడ చేసేసాను. ఇదేంటిది? ఎస్ ఇదిగో క్యూబ్ సిటిఎల్. ఇదేంటిది? మినీ క్యూబ్, ఎస్ అయిపోయింది. ఇది యాక్చువల్ స్టోరీ, పెద్ద విషయం ఏం కాదు అది. ఎస్ ఇక్కడ ఈ లింక్స్ ఏంటి సార్ ఇవన్నీ కింద మీరు అదే పైన లింక్సే కింద అంతే, సేమ్ టు సేమ్. పైన ఏదైతే లింక్స్ ఉన్నాయో కింద కూడా అదే లింక్స్, ఎస్. సో దిస్ ఇస్ క్యూబ్ సిటిఎల్ లింక్, దిస్ ఇస్ మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ లింక్. ఓకే, మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ క్యూబ్స్, ఇంతే సింపుల్. సార్ ఎందుకైనా మంచిది మీరు రిఫరెన్స్ కోసం అది లింక్స్ మాకు ఇస్తారా? అంటే మా బద్ధకం అలా ఆల్రెడీ ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసేది ఎప్పుడో జమానం మాకు తెలియదు కాబట్టి లింక్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను, తీసుకోండి. జస్ట్ ఇది ఒక లింక్ ఇట్లా మీరు అక్కడ కనిపిస్తుంది, అది జస్ట్. ఓకే, ఆ తర్వాత కొంచెం ముందుకెళ్తే మినీ క్యూబ్, ఎస్ ఇది. ఓకే, ఇలాగా, ఎస్ ఎస్ ఇది యాక్చువల్గా. సరే ఈ లింక్స్ డైరెక్ట్గా మేము కాపీ చేయొచ్చా? కాపీ చేసుకోవచ్చు, కానీ దీనికి అవసరం లేదు. వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళొచ్చు నేను చెప్పిన విధంగా. అందులోనూ మీకు రికార్డింగ్స్ ఇస్తున్నాం కదా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మళ్ళీ మరొకసారి వింటే ఆ క్లాసు అవి అర్థమవుతాయి. ఇది లింక్స్ జస్ట్ అంటే వెబ్సైట్ని రీచ్ అవ్వడానికి లింక్స్ ఇవి. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ అన్ యాక్చువల్ లింక్, యాక్చువల్ లింక్ ఇది. యాక్చువల్గా ఇది మొత్తం యాక్చువల్ లింక్. ఎస్ దిస్ వాజ్ గివెన్ బై మినీ క్యూబ్, దిస్ వాజ్ గివెన్ బై క్యూబ్ సిటిఎల్, వాళ్ళు ఇచ్చారు, మనం కాదు ఇది. ఎస్ అయితే మనం సింపుల్ గా ఇవన్నీ లింక్స్ ఉపయోగి చేయొచ్చు అంటున్నారు సార్. ఓకే, బట్ సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మాకు చిన్న డౌట్ ఒకటి ఉంది. మనం సింపుల్ గా సర్వర్లు తయారు చేస్తున్నాం, సర్వర్లో లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. అవును చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ వాట్ అవర్ సర్వర్, లైనక్స్ సర్వర్, లైనక్స్ సర్వర్. సో ఈ సర్వర్ లో యాక్చువల్ గా మనం క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ను తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఏ8 ఎస్ K8 క్లస్టర్, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ను తయారు చేస్తున్నాం కదా. అవును, మరి రిక్వైర్మెంట్ లెనక్స్ సర్వర్ లో ఏమి ఉండాలి సార్? సిపియు ఎంత ఉండాలి? ఓకే, సో ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి? ఎస్ ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. సిపియు ఎంత, ర్యామ్ ఎంత, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జనరల్ గా వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సెటప్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్, వాళ్ళు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ అయితే అంటే బేసిక్ నీడ్ అయితే ఎస్ మనం అంటే ప్రాక్టికల్ గా
కొంత మనకైతే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు సర్వర్లు ఇస్తాడు, లెనిక్స్ సర్వర్. అయితే ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే వ్యక్తి మనకి లెనిక్స్ సర్వర్లు ఇస్తున్నాడు, కానీ వాడు కండిషన్ పెట్టాడు ఏమని, బాబు నువ్వు 1 కోర్ సిపియునే వాడాలి. ఎస్, 1 కోర్ సిపియు వాడాలి, 1 GB ర్యామ్ మాత్రం ఉపయోగించాలి. యూ మస్ట్ యూటిలైజ్. If you cross this limit, yes, you will be paid. And that means what? You will get the bill అన్నాడు. Yes. If you cross this one, you will get the bill అన్నాడు. ఏది 1 కోర్ సిపియు అని. మరి ఇప్పుడు ఈ లెనిక్స్ సర్వర్ లో క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ని మనం సెటప్ చేయడానికి ఆడేం అడుగుతున్నాడు, బేసిక్ నీడ్ అంటే బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. లేదు లేదు, 1 కోర్ సిపియు నాకు సరిపోదు, కాబట్టి మనకి 2 కోర్ సిపియు తీసుకోండి అట్లీస్ట్ అంటున్నాడు. ఓకే, మరి ర్యామ్ ఎంత? 4 GB ర్యామ్ తీసుకోండి, లేకపోతే అదర్వైజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను నేను అన్నాడు. మరి ఎస్ఎస్డి ఎంత కావాలా? ఎస్ఎస్డి అనేది 30 GB తీసుకోండి. రైట్ రైట్. సో ఎస్ఎస్డి ఆల్సో 30 GB. ఓకే ఓకే, ఎస్. మనం రియల్ టైంలో ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మనం ఇప్పుడు ఫ్రీ సర్వర్లు ఉపయోగిస్తున్నాం. ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే వ్యక్తి మనకి ఫ్రీగా సర్వర్లు ఇస్తున్నాడు, బట్ వాడు ఇచ్చే సర్వర్లు 1 కోర్ సిపియు 1 GB ర్యామ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఎంటైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ మొత్తం కూడా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ. ఎంటైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ మొత్తం కూడా స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత అంటే 30 GBనే. ఎస్ ఎస్. ఇఫ్ యూ క్రాస్ దిస్ లిమిట్, you will get the bill. Yes, if you cross this limit, you will get the bill because they have given only 30 GB for your AWS account. AWS account మొత్తానికి, అంతేగాని సర్వర్ కాదు. చాలా మంది అనుకుంటారు ఇక్కడ ఒక సర్వర్ తయారు చేశాను, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ తయారు చేశాను, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ తయారు చేశాను, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ తయారు చేశాను. రైట్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు నువ్వు ఎన్ని సర్వర్లైనా తయారు చేసుకో, నాకు సంబంధం లే, నేను ఇచ్చేది 30 GB మాత్రమే. అరే కేకే సార్ 30 చెప్పాడని ఇక్కడ ఒక సర్వర్ 30 GBతో, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ 30 GB, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ 30 GB, ఇక్కడ ఒక సర్వర్ 30 GB, టోటల్ ఎస్ హౌ మచ్? 120 GB. 120 GBలో వాడు ఇచ్చింది ఎస్ 30 GB మాత్రమే ఫ్రీ ఇచ్చాడు, మిగతా 90 GBకి నువ్వు బిల్ పే చేయాలి. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ లో మొత్తం వాడు క్యాల్కులేషన్ అంతా చేసేసి ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ డేట్లో, అంటే మంత్ ఫస్ట్ సెకండ్ డేట్లో నీకు బిల్లు పంపిస్తాడు. దానిని వెంటనే ఆ రోజే పే చేయాలి, లేదా మరుసటి రోజు పే చేయాలి. క్రాస్ అయిందే ఆ డేటు, నీ అకౌంట్ బ్లాక్ అయింది. ఏది సార్, ఏ అకౌంట్? అది ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ బ్లాక్ అయింది. ఎస్, అలాంటి విషయాలు చాలా ఉంటాయి. అందుకోసం మీరు ఏంటంటే చాలా చక్కగా నేర్చుకోవాలి. రైట్. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ మీరు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే కొంత మారాలి. దట్ మీన్స్ వాట్? దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఇన్స్టాన్స్ టైప్. సిపియు ర్యామ్, దిస్ ఇస్ మనం ముఖ్యంగా దీన్ని ఏం మాట్లాడతాం అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం సింపుల్ గా. ఏది మన భాషలో కాన్ఫిగరేషన్, బట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అనే భాషలో ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్స్టాన్స్ టైప్. రైట్ రైట్. ఇది యాక్చువల్గా ఇన్స్టాన్స్ టైప్. ఓకే, ఇది మనం సర్వర్ ని సెటప్ చేయాలంటే ఇది. సో ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇది తీసుకోవాలి. అది ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇక్కడ మనకి T3.medium కూడా అందుబాటులో ఉంది. T3.medium. ఈ T3.medium అనేది ఇన్స్టాన్స్ టైప్ నేమ్, పేరు. దీన్ని కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే ఎస్ యూ విల్ గెట్ ద 2 కోర్ సిపియు 4 GB ర్యామ్ వస్తుంది మీకు. రైట్, బాగుంది సార్. మనం గతంలో ఏం చేసాం సార్, అది వేరే. ఎస్, అది మనం గతంలో 1 కోర్ సిపియు 1 GB ర్యామ్, అది వేరే. ఇప్పుడు మనం అట్లా కాదు. ఎస్, T3 మీడియంకి వెళ్ళిపోవాలి. ఎస్ అంటే బిల్ వస్తుందా సార్ దీనికి? ఏమన్నా తప్పకుండా వస్తుంది, బిల్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీ, బిల్ వస్తుంది మీకు. ఫ్రీ ఏది? 1 కోర్ సిపియు 1 GB ర్యామ్ ఫ్రీ. ఎస్, బట్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ని మనం ఈ సెటప్ తో చేయలేమే, అందుకోసం ఎస్ ఇది పనిచేయదు. బట్ ఇక్కడ పనిచేస్తుంది T3.medium. దిస్ విల్ గివ్ యూ 2 కోర్ సిపియు యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 GB ర్యామ్. దానికోసం మనం ఈ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ తీసుకుని. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లినక్స్ సార్? లినక్స్, అమెజాన్ లైనక్స్. రైట్. ఓకే సార్, బాగానే ఉంది. మీరు అన్నట్టు ఎస్ సర్వర్ తయారు చేశాను సార్. సో సర్వర్ తయారు చేసిన తర్వాత ఎస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను EC2 యూజరేనా? EC2 యూజర్ అయినా? EC2 యూజర్ సూడో యూజర్ కదా సార్? సూడో యూజరే. రైట్. కంపెనీలో కూడా నేను సూడో యూజర్ గానే పనిచేయాలి, అందుకోసం సూడో యూజర్ సెటప్ మీద నేను ఇదంతా నేర్పిస్తాను. ఎందుకంటే కంపెనీలో కూడా మీరు సూడో యూజర్ గానే ఉంటారు కాబట్టి. రైట్.
మరి ఈసీటీ యూజర్ లాగిన్ అయి నేను ఏం చేయాలి సార్? ఏం లేదు. ఎస్, యూ మస్ట్ ఇన్స్టాల్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్. ఫస్ట్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ఈ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఈసీటీ యూజర్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఈసీటీ యూజర్ ఉపయోగించుకోవడానికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటేనేమో ఎం ఇన్స్టాల్ డాకర్ -y. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, అంతేనా? ఎం ఇన్స్టాల్ డాకర్ -y వస్తుందా డాకర్ సాఫ్ట్వేర్? ఎస్ సార్. వస్తుంది. ముందు సుడో పెట్టాలి సార్, ఈసీటీ యూజర్ పెట్టేస్తున్నారు. సుడో, ఎస్, సుడో ఎం ఇన్స్టాల్ సంథింగ్. ఓకే, గుడ్. మరి డాకర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని ఉపయోగించాలి. ఎవరు ఉపయోగించాలా? ఈసీటీ యూజర్ ఉపయోగించాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలా? అసలు యాక్చువల్గా వెన్ ఎవర్ యూ ఇన్స్టాల్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్, దానికి ఒక గ్రూప్ ఉంది, డాకర్ గ్రూప్ ఉంది. యాక్చువల్గా డాకర్ ఒక గ్రూప్ ఉంది యాక్చువల్గా. ఎస్, this is the default group. Yes, whenever you install a Docker software, a group will be created. The group name is Docker group. సో ఆ డాకర్ అనే గ్రూప్ లో ఎవరినైనా మీరు యాడ్ చేశారనుకోండి. లెట్స్ సే డాకర్ అనే గ్రూప్ ఉంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ పాపరావు, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రఘు, దిస్ ఇస్ రాజు, ఇట్లా చాలా మంది ఉంటారు, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎస్ యూటిలైజ్ దిస్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్, వాడు ఏం చెప్పాడు? డాకర్ వాడు, ఏ పాపరావు నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వమ్మా అన్నాడు. ఎస్, అంటే ఒక యూజర్ అనే వ్యక్తి డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించాలంటే గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వాలా సార్? యాడ్ అవ్వాలా. ఓకే, మరి ఈసీటీ యూజర్ కూడా యాడ్ అవ్వాలి సార్? ఈసీటీ యూజర్ కూడా యాడ్ అవ్వాలా, ఎవరైనా సరే. సో మనం పాపారావు యూజర్ ని తయారు చేస్తాం, పాపారావు యూజర్ కి లాగిన్ యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అవన్నీ చేయాలి. కాబట్టి ఎస్, మనకు తెలుసు అదంతా. అయితే మనం ఈసీటీ యూజర్లో ఉన్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఈసీటీ యూజర్ ని ఎస్ ఈ గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయండి డైరెక్ట్ గా. సో ఈసీటీ యూజర్ ని ఈ గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయాలంటే గ్రూప్ నేమ్ ఏంటి సార్? డాకర్ గ్రూ అనే గ్రూప్ లోకి యాడ్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? జీ పాస్ట్ అనేది -a తర్వాత EC2 -user డాకర్ అయిపోయింది. సో we added this user into this Docker group so that EC2 user can able to access this Docker software. Otherwise EC2 user కి పర్మిషన్స్ ఏ ఉండవు. రైట్. ఓకే. తర్వాత సార్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉందా? ఏం లేదు, నథింగ్ ఇస్ దేర్, డైరెక్ట్ అటాక్. సో ఇలాగా పర్మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తాం, ఎస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఎస్ సింపుల్ గా ఇదిగో kubectl సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇన్స్టాల్ ద kubectl. సార్ kubectl ఎక్కడ ఉంది? అక్కడే వెబ్సైట్ లో లింక్ ఉంది కదా, వెబ్సైట్ లో వెబ్సైట్ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఉపయోగించి మనం kubectl సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. రైట్ సార్, ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈసీటీ యూజర్ అనే వ్యక్తి ఈ kubectl ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వై? బికాస్ వీ మస్ట్ ప్రొవైడ్ యాక్సెస్, we must provide permissions to the EC2 user. EC2 user కి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా. ఎస్, ఎలాగా? ఇక్కడ ఎస్ EC2 యూజర్ కి పర్మిషన్ ఎలాగా అంటే వాడు ఏం చెప్పాడు? ఏంటో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ, chmod. అంటే ఇక్కడ kubectl అనేది యాక్సెస్ జరగాలంటే ఎవరికి? EC2 యూజర్ కైనా, ఈ పాపారావుకైనా, వేరే వాళ్ళకైనా, ఎవరికైనా సరే యాక్సెస్ జరగాలి అంటే యాక్సెస్ జరగాలి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? chmod ఇవ్వాలా. మరి ఇందాక మీరు డాకర్ని ఉపయోగించాలన్నప్పుడు డాకర్ గ్రూప్ లోకి యూజర్ని ఇచ్చేసారు కదా, మరి దీని కిందకి ఇవ్వలేదు. ఎస్, డాకర్ని ఎలాగ ఉపయోగిస్తాం? kubectl ని ఎలాగ ఉపయోగిస్తాం? వాడు ఇచ్చిన విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. ఎస్, వాడేమన్నాడు? kubectl, ప్లీజ్ ఇన్స్టాల్ ద kubectl సాఫ్ట్వేర్ ఇన్సైడ్ యువర్ లినక్స్ మిషన్. రైట్, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ as permissions, access rights. If you want to use this one, if you want to access this one, it requires a permissions. ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకున్నా వాళ్ళందరికీ. రైట్, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? chmod లోకి వెళ్తాను. పిక్చర్ అది వస్తుంది. వాళ్ళు chmodకి వెళ్ళి పర్మిషన్స్ అసైన్ చేయాలి. అంటే మొత్తమా? ఎస్, మొత్తం టోటల్ గా ఆల్ పర్మిషన్స్ అంటే యూజర్స్ కి, గ్రూప్స్ కి, అదర్స్ కి మొత్తానికి ఇచ్చేసి పడేస్తా డైరెక్ట్ అటాక్. అప్పుడు ఏంది? ప్లస్ ఎక్స్ అనేది ఇచ్చేసాం అనుకోండి. ఎస్, అంటే దానిని యాక్సెస్ చేసుకునే రైట్స్ మనం ఇవ్వాలి. chmod రాసి, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, +x రాసి, అయితే ఇక్కడ kubectl ఎక్కడైతే ఉందో దాని లొకేషన్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి, అంతే కదా. ఎస్, +x రాసి kubectl
అమ్మా లైనెక్స్ దీని సంగతి చూడమంటే హే హూ ఆర్ యూ ఎవడరా నువ్వు అనేది. ఎందుకు దానికి స్పెషల్గా లొకేషన్ కావాలా, అదర్వైజ్ దే కెనాట్. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాం, క్యూబ్సిటిఎల్ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాలేషన్ ప్లేస్ ఉందో, దట్ మీన్స్ వాడు లొకేషన్ ఉందో ఆ లొకేషన్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు చాలు. అయితే జనరల్గా క్యూబ్సిటిఎల్ అనేది ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది జనరల్గా అంటే ఎస్ వేర్ మామూలుగా అయితే ఎస్. మరి సరే ఇక్కడ ఇదేనా, ఎస్ ఎస్. ఇక్కడైతే మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే యుఎస్ఆర్ 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 లోకల్ చెప్పానా గతంలో. చెప్పారు సార్. బిన్ చెప్పారు సార్. బిన్ సిటీ బిన్ క్యూబ్సిటిఎల్. అంతే అంతే. సో ఇచ్చేసే డైరెక్ట్ అటాక్. సో యుఎస్ఆర్ లోకల్ బిన్ క్యూబ్సిటిఎల్ ఇచ్చేస్తే చాలు డైరెక్ట్ అటాక్. అప్పుడు వెంటనే అంటే వాడే ఇదంతా సెటప్ చేసి మనకి ఇచ్చేసాడు. ఇదిగోండి ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఇదిగో యుఎస్ఆర్ లోకల్ బిన్ ఎక్కడ ఇది, ఇదే మనం వెబ్సైట్లో నుంచి లింక్ డౌన్లోడ్ చేసింది లింక్ అదే వాడు ఇచ్చేసాడు. మనం దాన్ని కాపీ పేస్ట్ అంతే డైరెక్ట్ అటాక్. ఓకే సరే సార్ వాళ్ళు ఇచ్చిన లింక్ ఓకే ఇది చేస్తాం సార్. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, అయిపోయిందా నెక్స్ట్, ఎస్ ఎస్ అయిపోయేది లేదు. అది క్యూబ్ సిటిఎల్ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ అప్పుడు ఎస్ మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎక్కడ ఉంది సార్ అది, అది వెబ్సైట్లోనే. ఎస్ ఎస్ అది వెబ్సైట్లో. ఎస్ మరి తర్వాత డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే మనం మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చా, ఎస్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ద మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్. ఎస్ అప్పుడు మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మినీ క్యూబ్ అని రాసి ఎస్ ఎస్ స్టార్ట్ అని రాస్తే చాలు స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇక. సో అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే అంటే దాని అర్థం ఏంటి సార్ అంటే ఇక క్లస్టర్ మొత్తం ఏర్పడింది బాబు, యూ క్యాన్ యూటిలైజ్ అని అర్థం. ఎస్ క్లస్టర్, ఇక క్లస్టర్ వచ్చేసింది, మీ ఇష్టం, మీరు ఇక పార్ట్స్ తయారు చేయండి. ఎస్ టోటల్గా కంటైనర్స్ ఇవన్నీ మీరు ఏర్పాటు చేసేసేయండి, మీ అప్లికేషన్ డిప్లై చేసుకొని వర్క్ చేసుకోండి ఇట్లా. ఇది అసలు యాక్చువల్ స్టెప్స్ ఇది. ఓకే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఇట్స్ సేమ్ లైక్ ప్యూర్ 100% లినక్స్ మొత్తం. లినక్స్ మొత్తం టోటల్గా. కాకపోతే లినక్స్ ప్లాట్ఫామ్ మీద డెవాప్స్ టూల్స్ మనం ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి లినక్స్ అనేది రాకుండా డెవాప్స్ నేర్చుకోవడం అసాధ్యం. ఓకే సరే సార్ ఓకే. సరే ఇప్పుడు మనం సర్వర్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎస్ సర్వర్కి వెళ్ళండి, డైరెక్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళండి. అంటే సర్వర్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గో టు ఏడబ్ల్యూఎస్. అంతే కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్ లేకపోతే మనం ఉదయాన్నే మనకి చాలా మంచి చేస్తున్నట్టు గుర్తించాం. ఎందుకంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ లేకపోతే మనం ఈ రియల్ టైం సినారీలు ప్రాక్టీస్ చేయలేం, అసలు రియల్ టైం సినారీ స్టఫ్ను అర్థం చేసుకోలేం. ఎస్ అందుకోసం మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్. వై అంటే ఇంతే కారణం, ఎందుకంటే దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ అస్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్. లేకపోతే మనం క్లౌడ్ అనేది మర్చిపోవాల్సిందే. ఎస్ మిగతా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, మరి ఉన్నాయిలే కానీ కొంత కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అవన్నీ కూడా రైలుగా చెప్పాలంటే. సరే సార్ ఓకే. ఇప్పుడు మనం సైన్ ఇన్ అవుతున్నాం ఏడబ్ల్యూఎస్లోకి. కోడ్ వస్తుంది. ఎస్ ఇప్పుడు ఆ కోడ్ మనం ఎంటర్ చేయాలా. ఓకే కోడ్ మనం ఎంటర్ చేద్దాం సింపుల్గా.
ఓకే, మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ కోడ్ ఇవ్వాలి. అది ఫాస్ట్గా మారుతూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. చేంజ్ అయిన కోడ్ మాత్రం ఇవ్వాలి. అందువల్ల మనకి కొంత ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇలా ఎస్, గో టు EC2 డాష్బోర్డ్. ఓకే, EC2 డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎస్, సేమ్ సార్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సేమ్ సర్వర్ మనం తయారు చేస్తాం అంతే. ఇది లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్, రైట్? లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, సో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడ చెప్పాలంటే మనం సింపుల్గా ఎస్, మనం బ్యాంక్ ABC బ్యాంక్, ABC బ్యాంక్ K8 Kubernetes cluster, right? ఓకే, ఇట్లా టైప్ చేయండి, రైట్? ఓకే, ABC బ్యాంక్ K8 క్లస్టర్ ఫస్ట్ పేరు ఇచ్చేయండి. అక్కడ లోపల రియల్ టైంలో కూడా ఇదే పేరు ఉంటుందా? వాళ్ళు ఇస్తారు పేరు డాక్యుమెంట్స్లో, డాక్యుమెంట్ చదివి ఆ పేరుని ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఎస్, అట్లా గివ్ యూ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? తర్వాత ఇన్స్టాన్స్ టైప్ మర్చిపోవద్దు దయచేసి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఇక్కడ చూసారా? ఎస్, మనం ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్స్టాన్స్ టైప్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా క్రమశిక్షణ కలిగిన విధానంలో కోర్స్ నేర్చుకోవాలి. మనకి ఏ అలవాట్లు ఉన్నా అలవాట్లన్నీ మానేసేయాలి ఈ 3 నెలలు కోర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు. తర్వాత మన అలవాట్లు అవసరమైతే 4 డ్రమ్ములు కొనుక్కొని మొత్తం డ్రమ్ముల్లో మనం వేసేసుకొని మునగొచ్చు. కానీ క్లాసులు నేర్చుకునేటప్పుడు మాత్రం మనం దీక్షలో ఉన్నట్టు ఉండాలి. ఎస్, చాలా చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలి మనిషి. ఆ 3 నెలలు చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉంటేనే ఈ కోర్సు, ఈ కంటెంట్ లైఫ్లో పైకి ఎదగటం స్టార్ట్ అయింది. యాజ్ యూజువల్గా తీసుకున్న లైఫ్ని కొలాప్స్, పంపు ముంచేసిద్ది అది. నేను ఎందుకంటే అనవసరమైన మైండ్ డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది అనమాట చెడు అలవాట్లకు లోనైతే. ఎస్, ఓకే, గుడ్. ఆయన వినే స్థాయిలో స్టూడెంట్ అయితే లేరులే, బట్ చెప్పాలి కాబట్టి మా ధర్మం మేము చెప్తాం, రైట్? పేరెంట్స్ వింటాంలా, స్టూడెంట్స్ ఓకే. ట్రైనర్ చెప్తే వింటారని నేను అనుకోను, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ యువర్ సేక్, రైట్? సార్ ఓకే సార్, క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం అవసరం లేదా? అవసరంలా, వదిలేసి మనం చూసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసలు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ స్టోరేజ్ సార్, ఇది వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ స్టోర్ 30 GB. 30 అవు సార్, మీరు ఇందాక మాకు చెప్పారు ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఏంటి, 1 CPU 1 GB ఎట్లా అయితే? ఎస్, నీడ్ టు చేంజ్ దాట్. ఎట్లా అది? సింపుల్, ఇదిగోండి మీరు ఇట్లాకి వెళ్ళండి, మనకి సైజ్ తగ్గిస్తాను. ఎస్ ఎస్ ఎస్, చూడండి యాక్చువల్గా ఇదిగోండి ఇలా వస్తుంది కదా. ఇలా మనం T3 డాట్ మీడియం తీసుకోండి. ఇక్కడ T3 డాట్ నానోలో T3 డాట్ మైక్రో స్మాల్ ఉంది. ఎస్ ఎస్, ఇది 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 యాక్చువల్ చూసారా? 2 కోర్ CPU 4 GB ర్యామ్. ఎస్, ఇది అయిపోయింది. క్లిక్ చేయండి. ఎస్, అదర్వైజ్ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట. సెటప్ రెడీ కాదు. ఇదిగోండి T3 డాట్ మీడియం తీసుకున్నాను, 2 కోర్ CPU. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి 2 కోర్ CPU యాజ్ వెల్ యాజ్ 4 GB ర్యామ్ తీసుకున్నాను, అట్లా, రైట్? సో సరే, ఇక అంతేనా? ఎస్, అంతే, అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్గా ఇదిగోండి, ఇదిగోండి ఇలా ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోయి 30 GB అదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేసులో లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్, రైట్? ఇక ఇంతేనా సార్? ఇంతే, లైనక్స్ మిషన్ తయారైపోతుంది వెంటనే. లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్, రైట్? బేసిక్గా థియరిటికల్గా స్ట్రాంగ్ అయితే చాలు మీరు, రైట్? వాళ్ళు క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయండి మా దగ్గరనే ఏమన్నారు, బట్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత వీడిని ఎలాగైనా మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఓకే, గో ఫర్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి మాకు చెక్ చూపి అమ్మంటాడు వాడు, అంతే. అప్పుడు మీరు సాగొట్టచ్చు మళ్ళీ వాడిని, ఎందుకంటే మనకు అంత తెలుసు కాబట్టి. తెలియకపోతే మాత్రం గందరగోళమే, రైట్ రైట్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ క్రియేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, అంటే సర్వరే ఇది యాక్చువల్గా.
ఇంకా సెటప్ రెడీ చేయడానికి ఎస్ క్లస్టర్ లోపల ఈ సర్వర్ లోపలికి మీరు వెళ్ళాలి. ఎస్ గో టు దిస్ ప్లేస్. ఎస్ అప్పుడు మనం పట్టి ఓకే ఇన్స్టెన్స్ ఓకే ఫైన్. సో ఇదంతా కూడా మనం ఈసీటీ యూజరే సార్, ఈసీటీ యూజరే. సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ఈసీటీ యూజర్ ద్వారా. ఓకే సో ఈసీటీ యూజర్ గా ఉన్న నేను సింపుల్ గా చెప్పాలంటే బస్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో సిస్టమ్ లినక్స్ మిషన్ లో ఏదైనా సరే కొంత అప్డేషన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అంటే మనం కమాండ్ ఉపయోగిస్తాం. అదే అప్డేట్ కమాండ్. అంటే లైనెక్స్ అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫీచర్ అవైలబుల్, ఆ ఫీచర్ ను కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇన్స్టాల్ చేసాం, అయిపోయింది, ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ డన్. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫీచర్ ఇన్ దిస్ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అంటే కొత్తగా యాడ్ అయిన ఫీచర్స్ అన్ని మనకి రావడానికి కూడా ఎస్ లైవ్ లో మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఎవరిని? ఓఎస్. అప్డేట్ చేసుకోవడానికి అప్డేట్ అనే కమాండ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్. ఏదైనా లేనిది ఫీచర్ కూడా యాడ్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్ అనే కమాండ్ మనం ఇవ్వటం వల్ల ఎలా వాడాలి దాన్ని? ఎస్ ఏం లేదు, ఎం అప్డేట్ అంతే. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫీచర్, దట్ ఫీచర్ విల్ ఆల్సో బి యాడెడ్, ఆల్సో బి ఇన్స్టాల్ ఇన్సైడ్ లినక్స్ మిషన్ అన్నది. దాన్నే ఎం అప్డేట్ అంటారు. ఎస్ ఎం అప్డేట్ అని మనం ఇస్తే బెస్ట్ అనమాట. ఎం అప్డేట్ -y అమ్మా లినక్స్ మిషన్ ఇప్పటి వరకు నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను, బట్ ఏదైనా లేటెస్ట్ ఫీచర్ కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే సరే దానిని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసేయమ్మా డైరెక్ట్ గా అని అర్థం. అందుకోసం మనం ఎం అప్డేట్ -y. సో మనం ఈసీటీ యూజర్ కాబట్టి sudo ఎం అప్డేట్ -y. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పర్ఫెక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ అని అర్థం. ఎస్ సరే, అంటే మనం sudo ఎం అప్డేట్ -y రాయొచ్చు సార్, రాయండి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పాసిబుల్, రైట్. సో ఈసీటీ యూజర్ గా ఉన్న మీరు ఎస్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తారు? sudo ఎం అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ రాస్తే ఇన్స్టాల్ అయ్యేది, ఇది అప్డేట్ అనమాట అవ్వాలి. ఏదైనా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ ఫీచర్ అవైలబుల్. ఎస్ చూసారా ఇట్లా sudo ఎం అప్డేట్ -y చూసారా? ఎస్ అయిపోయింది. చూసారా? ఏదైనా సరే లేటెస్ట్ ఫీచర్ ఉంటే దాన్ని కూడా చెక్ చేసి బాబు ఓకే నథింగ్ టు డూ కంప్లీట్ డెప్స్ రిజాల్వ్ ఎస్ ఇచ్చేసింది అది. ఓకే అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాను, దయచేసి గో హెడ్ మీరు వెళ్ళిపోండి, ఇక వర్క్ లోకి వెళ్ళండి అంటారు ఎవరు? లైనెక్స్. అందుకోసం మనం ఆ స్టేట్మెంట్ ఉపయోగిస్తాం. ఓకే రైట్. ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ మనం ఇప్పుడు మన ముందు ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్? మనం పిక్చర్ లో డయాగ్రామ్ లో చూసిన విధంగా డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఇన్స్టాలే డాకర్ సాఫ్ట్వేర్. సార్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఎలా? ఎస్ గో హెడ్ చెప్పాలా? ఎవరు చెప్తారు? ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎం ఇన్స్టాల్ అంతే sudo ఎం ఇన్స్టాల్ డాకర్ -y వై అంతే, సింపుల్. ఓకే గుడ్. సో ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ ఇలా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్? డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసాం తర్వాత ఏం చేయాలి? ఈసీటీ యూజర్ని డాకర్ గ్రూప్ అటాచ్ చేయాలి. ఎస్ ఓకే సార్, ఆ గ్రూపులన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి నాకు చెప్పించండి. అంటే ఎస్ టేల్, ఇక్కడ టేల్ ఈటీసీ, నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్రూప్, అంతేనా? గ్రూప్. ఎస్ సార్. టేల్ ఈటీసీ గ్రూప్. ఎస్ ఓకే చూసారా? డాకర్ అనే గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఎస్ డాకర్ అనే గ్రూప్ ఆల్రెడీ ఉంది, విచ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై ఎవరు? పాపరావా, రఘునా? లైనెక్స్. ఆ, లైనెక్స్. మనం కాదు, యాక్చువల్ గా డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేసామో దాంతో పాటు అలాంగ్ విత్ దాట్ యూ విల్ గెట్ దిస్ డాకర్ గ్రూప్. ఓకే ఈ గ్రూప్ లోకి ఈసీటీ యూజర్ ని మనం ఎస్ డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే కమాండ్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. ఎస్ చెప్పండి, చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, ఎలా యాడ్ చేయాలి? gpaswd sudo gpaswd -a ec2 -user docker. okay press enter button, right. Adding EC2 user to
గ్రూప్ డాకర్. మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి, టేల్ రాసి ఈటీసీ రాసి డాకర్ అంతేనా? గ్రూప్ సార్ సార్ డాకర్. గ్రూప్ పేరు రాయాలి, అంతేగాని డాకర్ అని రాస్తే హూ ఆర్ యూ అనేది అది. ఓన్లీ గ్రూప్ పేరు రాయాలి. ఎస్ అంటే గ్రూప్ అనేది ఏం సార్, అదొక ఫైల్ నేమ్ విచ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ బై లైనక్స్. బై డిఫాల్ట్ గా గ్రూప్ అనేది ఉంది, ఆ గ్రూప్ లైనక్స్ లో ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో అందరు ఉంటారు. ఎస్ ఎవరైతే గ్రూప్ లోనే ఆ గ్రూప్ లన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ ఉంది. ఎస్ ఇప్పుడు డాకర్ అనే గ్రూప్ ఉంది, ఆ గ్రూప్ లో ఈసీటీ యూజర్ యాడ్ అయిపోయాడు, అంత సింపుల్. ఎస్ ఓకే గుడ్. సో కాబట్టి ఈసీటీ యూజర్ కి ఫుల్ గా రైట్స్ ఇచ్చేసాం మనం. ఈసీటీ యూజర్ కెన్ యాక్సెస్ డాకర్ సాఫ్ట్వేర్, డాకర్ ఈసీటీ. ఎస్ ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనం ఏం చేయాలా, ఇక డైరెక్ట్ గా మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ కాదు, క్యూబ్ సిటిఎల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. క్యూబ్ సిటిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలా, క్యూబ్ సిటిఎల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలా. క్యూబ్ సిటిఎల్ దానికి వెళ్ళాం, చూసాం ఇందాక, చూసాం కదా. క్యూబ్ సిటిఎల్ ఇదిగోండి, ఇదే కదా మనం ఇందాక క్లిక్ చేసింది. ఇదే సేమ్ థింగ్. ఇదే సేమ్, ఇదంతా కూడా కాపీ చేశాను నేను, చేసేసి ఇది సేమ్ థింగ్ ఒక సింగిల్ స్టెప్ లో రాసేసాను. సో దాన్ని జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి, ఇక్కడ కాపీ, జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి పేస్ట్. పేస్ట్ ఓకే, పేస్ట్ కొట్టేసేయండి. ఇలా. అరే ఏం సార్ అయిపోయిందా ఏంది? అయిపోయింది. తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలా. ఎవరికి ఇవ్వాలా? సూడో చెప్పండి, సూడో రాసి సేచ్ మోడ్ రాసి ప్లస్ ఎక్స్ రాసి ఎక్కడ ఉంది అది? లోకల్ ఏఎల్ బిన్ క్యూబ్ సిటిఎల్ అంతే. క్యూబ్ సిటిఎల్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నాం. క్యూబ్ సిటిఎల్ ని ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఇస్తున్నాం, ఎందుకంటే ఈసీటీ యూజర్ అనే వ్యక్తి ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా క్యూబ్ సిటిఎల్ ని ఉపయోగించాలి, యాక్సెస్ చేయాలి, అదర్వైజ్ కష్టం. సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ప్లస్ ఎక్స్ రాసాం, యూఎస్ఆర్ లోకల్ బిన్ క్యూబ్ సిటిఎల్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే అయిపోయిందా? అయిపోయింది. గుడ్. సో క్యూబ్ సిటిఎల్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇప్పుడు అసలు స్టోరీ, మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్ గా మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇదే. సో మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి మినీ క్యూబ్ ఇందాక మనం చూపించినది, ఓకే, దాన్ని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో అదైతే నేను ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేసా ఇక్కడ. ఇది ప్లస్ ఇన్స్టలేషన్, డౌన్లోడ్ లింక్ ఉంది, ఇన్స్టలేషన్ లింక్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. వాడే ఇచ్చాడు, ఎవరు? మినీ క్యూబ్ వాడే ఇచ్చేసాడు. దే హ్యావ్ సజెస్టెడ్ ద లింక్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్ గా ఇలా చేసేసి ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ ఇన్స్టాలింగ్. అరే ఏం సార్ అప్పుడే అయిపోయిందా ఏంది? ఓకే ఓకే, మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్. తర్వాత ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్, డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది. ఇదేంది ఇప్పుడు మీరు చేసింది? జస్ట్ డౌన్లోడ్ పర్పసే. ఇదేంది? ఇది ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్. ఓకే, ఇది ఇన్స్టాలేషన్, అవును ఇది ఇన్స్టాలేషన్. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్. అరే ఏం సార్ ఏం రావట్లేదు ఏంది ఇన్స్టాలేషన్ అదంతా కూడా? ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిందా ఏంటి అసలు మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్? ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలి. ఇదే సూడో ఎం ఇన్స్టాల్. ఇదేంటిది? ఇది డైరెక్ట్ గా అది ఇది ఒకటే మొత్తం టోటల్ గా. సో దీన్ని మీరు ఇట్లా ఇలా ఇలా కాపీ చేసి డైరెక్ట్ గా మీరు ఇలా ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉంది, అవుట్పుట్ డెస్టినేషన్ ఉంది కాబట్టి లేదు. ఓకే, మరి ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏం సార్ అది? ఇది ఇన్స్టాలేషన్. రైట్ ఇన్స్టాలేషన్ కాపీ. ఇది పైన కింద రెండు ఒకటే. డైరెక్ట్ గా ఇన్స్టాలేషన్.
ఓకే. సరే ఇప్పుడు మినీ క్యూబ్ ఏంటి ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిందా? యెస్. సరే. ఓకే. సార్ ఇప్పుడు ఈ మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఇన్‌స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి సార్? యెస్. స్టార్ట్ చేయాలా? లేకపోతే నీకు వర్కౌట్ అవ్వదది. ఏందిది? స్టార్ట్ చేయకపోతే ఏమైద్ది? స్టార్ట్ చేయకపోతే మనకి అసలు యాక్చువల్‌గా మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అందుబాటులో ఉండదు. క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్‌ని మనం తయారు చేయలేం. నో. బట్ స్టార్ట్ అనేదే ఎక్కువ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. అందుకని నేను ఇక్కడ రాశాను కదా! ఇన్‌స్టాల్ చేసిన వెంటనే మినీ క్యూబ్‌ని స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేస్తేనే క్లస్టర్‌ని మనం చూడగలం. అదర్‌వైజ్ చూడలేం. అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ని స్టార్ట్ చేయాలి. మినీ క్యూబ్‌ని స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంది ఫ్రెండ్స్? మినీ క్యూబ్ స్టార్ట్. Start. మినీ క్యూబ్ Start. Minikube start. యెస్. MINECUBE స్టార్ట్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. అరే ఏం సార్ ఎర్రర్ వస్తుంది? ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? యాక్చువల్‌గా మనం కాపీ చేసిన లింక్‌లో చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటాయి. చిన్న మిస్టేక్స్ అంటే ఏంది? కాపీ చేసే క్రమంలో ఎక్కడో చిన్న చిన్నవి మనం వదిలేసాం. వదిలేసిన దాన్ని మళ్ళీ మనం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ అంతా సెర్చ్ చేసి నీట్‌గా మళ్ళీ దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అంటే ఇదిగోండి ఇట్లా. అంటే టోటల్‌గా చెప్పాలంటే ప్రతిదాన్ని క్షుణ్ణంగా చేసుకోవాలి. చేస్తేనే మాత్రమే ఇక్కడ యెస్ వస్తుంది. లేకపోతే రాదు. ఎర్రర్ వస్తుందా? అట్లాగే వస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు మీరు సూడో పెడితే ఏమన్నా వస్తదా? యెస్ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలి. సూడో పెడితే చెప్పాలా? మినీ క్యూబ్ అన్నాం. స్టార్ట్ అన్నాం. ఎర్రర్ వస్తది. సూడో పెడితే సూడో MINIQBESTAT స్టార్ట్. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటది? అరే ఇది కూడా అట్లాగే ఉంది. మరి ఏం సార్ ఎందుకు రావట్లేదు? డాకర్ స్టార్ట్ చేయాలి సార్. డాకర్ సర్వీస్ ఆ డాకర్ స్టార్ట్ ఎర్రర్ ఉంది అక్కడ. డాకర్ స్టార్ట్ చేయాలి సార్. యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అసలు అది లేకపోతే ఇదే లేదు. హూ ఆర్ యూ అంటుంది అది. సో అంటే అక్కడ మీరు చూపిస్తున్న ఎర్రర్ మీకు సార్ మీరు గమనించాల్సింది అక్కడ వాడు రాస్తున్నాడు బాబు ఇదిగో ఇక్కడ డాకర్ డీమన్ అంటే డెవిల్ ఏది ఆ డెవిల్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వలేదు బాబు. స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఇదంతా నేను చేయలేను. కెనాట్ కనెక్ట్ ద డాకర్ డీమన్ కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలా? డాకర్ డీమన్ రన్నింగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చింది అదే. నేను అందుకే 3-4 సార్లు చూపిస్తున్నా మీకు ఎర్రర్ని. ఎందుకు ఇలాంటి ఎర్రరే మీరు రియల్ టైంలో చూసినప్పుడు కంగారు పడొద్దు, గందరగోళం అవుతారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్? డైరెక్ట్ గా డాకర్ డాకర్ సర్వీస్ డాకర్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా? సర్వీస్ డాకర్ సర్వీస్ డాకర్ డాకర్ స్టార్ట్. ఓకే, ముందుగా మనం ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ sudo సర్వీస్ డాకర్ స్టార్ట్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే గుడ్, అయిపోయింది. సో డాకర్ ను స్టార్ట్ చేశాను సక్సెస్ఫుల్ గా డాకర్ ను స్టార్ట్ చేశాను. రైట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీరు ఎప్పుడైనా సరే మినీ క్యూబ్ స్టార్ట్ అన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినీ క్యూబ్ స్టార్ట్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిట్ అవ్వండి. ఎగ్జిట్ అయిపోయి మీరు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎర్రర్ వస్తుందా? వచ్చింది, తప్పకుండా వస్తుంది. అప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఏదైతే డోకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉందో దాన్ని మనం పూర్తి స్థాయిలో సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేయకుండా మనం గందరగోళంగా చేసి పడేసాం. తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది మనం ఉపయోగించే క్రమంలో కొన్ని సందర్భాల్లో ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇలా చేస్తాం. స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు, ఇలా చేసి ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఏం సార్? మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వడమే బట్టి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు కూడా అవుతుంది అంటారా? అవ్వకపోతే మళ్ళీ ట్రై చేయటమే. అంతే ట్రబుల్ షూట్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్. సో పేస్ట్ చేయాలా? కాపీ అవ్వాలి. ఓకే.
EC2FN యూజర్, రైట్. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకి సూడో సర్వీస్ నేమ్ ఏంది డాకర్, దాని ఏంది స్టార్ట్ అయినట్టేనా? ఎస్, స్టార్ట్. ఓకే, డాకర్ స్టార్ట్. సరే ఇప్పుడు మనం చేద్దాం ఏమని MINIQVI మినిక్యూబ్ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్. ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్, రైట్. సో ఇదంతా యాక్చువల్గా ఇదంతా మొత్తం మినిక్యూబే కూడా చూసుకుంటాడు, మనకు సంబంధం లేదు. ఏం లేదు, చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అవనేది మీకు చూపిస్తే కొంత ఆ తర్వాత కొంత భయపడకుండా ఉంటారని. అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే విపరీతమైన భయాన్ని కలుగజేస్తున్నారు మన ఫ్రెండ్స్, మన మిత్రులు, మన బంధువులు ముఖ్యంగా. సాఫ్ట్వేర్ లేదేం లేదు, వద్దురా ఊరుకోరా అన్నా, నేను MCA చేశా అన్నా, నేను డిగ్రీ పాస్ అయ్యా. డిగ్రీ వాడికి ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఇచ్చేది? సలహాలు సూచనలు అట్లా ఉన్నాయి. 2024లో ప్రతి డిగ్రీ చదివిన స్టూడెంట్కి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తుంది, రాసి పెట్టుకోండి. నోబడీ విల్ స్టాప్ యూ. నువ్వు MCA కాదు, బీటెక్ కాదు, లేదా ఎంటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కాదు, సంబంధం లే. దే విల్ ఆస్క్ యూ ఓన్లీ డాక్యుమెంట్స్ ప్లస్ స్కిల్స్, అంతే. డాక్యుమెంట్స్ స్కిల్స్ అయిపోయిందా, ప్లీజ్ కమ్ టు మీ, విల్ ప్రొవైడ్ ఎ జాబ్. ఎందుకంటే నాకు కావాల్సింది ఏంది, మినిక్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి క్లస్టర్ని రన్నింగ్లో పెట్టగలవా లేదా, ప్లీజ్ కమ్, అంతే. అంతేగాని నాకెందుకు ఇకోవాల? డాకర్ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేసి మినిక్యూబ్ని స్టార్ట్ చేసి అంతా స్టార్ట్ చేస్తే చాలు. సో అట్లా అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చూసారా, ఇదిగోండి ఆల్రెడీ kubectl కూడా కాన్ఫిగర్డ్ విత్ మినిక్యూబ్. ఎస్, అంటే టోటల్ గా ఈ క్లస్టర్ ఏదైతే ఉందో బాబు, ఈ క్లస్టర్ ని kubectl తో కూడా ఎస్ కాన్ఫిగర్ చేసి పడేసాను. మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. ఇక గో హెడ్, మీరు ఇక క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ని ఉపయోగించుకోండి అని మెసేజ్ వచ్చింది మనకి, రైట్. ఇది అదే ఈ మెసేజ్. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇది మీకు ఇది రావాలా, డన్ అనేది రావాలా. డన్ Kubernetes kubectl is now configured to use minikube cluster. ఓకే, సరే ఇప్పుడు క్లస్టర్ అనేది ఎలా సార్ ఏర్పాటు అయిందా? ఎస్, మినిక్యూబ్ అయిపోయింది, క్లస్టర్ కూడా అయిపోయింది, రైట్. సో మనం జనరల్గా కొన్ని సందర్భాల్లో మినిక్యూబ్ని స్టార్ట్ చేయటం మర్చిపోతే ఇదంతా జరగదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సార్ ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చా? ఆ క్లస్టర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి, అసలు మినిక్యూబ్ వర్షన్ తెలుసుకోవచ్చా? తెలుసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. మినిక్యూబ్ వర్షన్ తెలుసుకోవచ్చు, స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చు. ఎస్, అంటే ఎలాగా? MINIKUBE మినిక్యూబ్ వర్షన్. ఎస్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. దిస్ ఇస్ అ మినిక్యూబ్ వర్షన్ బాస్, రైట్. అంటే ఇది నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్సే. దే విల్ టచ్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎస్, ప్రతి పాయింట్ కూడా. తర్వాత మనకి మినిక్యూబ్ వర్షన్ తో పాటు అసలు మినిక్యూబ్ స్టేటస్ తెలుసుకోవచ్చా? ఎస్, MINIKUBE మినిక్యూబ్ STAUS మినిక్యూబ్ స్టేటస్, ప్రెస్ ఎంటర్ బటన్. ఓకే, అరే సార్ మీరు చెప్పింది కంట్రోల్ ప్లేన్ వచ్చింది సార్. ఎస్, కంట్రోల్ ప్లేన్, API సర్వర్, టోటల్ గా క్యూబ్లెట్. సో క్యూబ్లెట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్? డైరెక్ట్ గా క్యూబ్లెట్ వర్కర్ నోడ్ లో ఉంటుంది. వర్కర్ నోడ్ లో ఉంటుంది. ఎస్, ఇలాగా. ఓకే సార్, అసలు క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడొచ్చా? ఎస్, అంటే క్యూబ్సిటిఎల్ అంటున్నారు కదా, దాని గురించి మీరు పట్టించుకోరేంది? ఎస్, మనం యాక్చువల్గా kubectl రాసి క్లస్టర్ ని కనెక్ట్ అయ్యేది kubectl తో కదా. ఎస్, kubectl రాసి మనం ప్రతిదాన్ని చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి పాడ్స్ తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, ఎక్కడ ఈ క్లస్టర్ లో పాడ్స్ తయారు చేయొచ్చు, కంటైనర్స్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్రియేట్. ఎస్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ kubectl. సార్ kubectl రాసి చూడండి, మీరు క్లస్టర్ రాసి ఇన్ఫో kubectl క్లస్టర్ ఇన్ఫో. ఎస్, ఓకే బాబు, ఇక్కడ క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి. ఎస్, యాక్చువల్గా కంట్రోల్ ప్లేన్ అనేది ఏంది? ఎస్, మాస్టర్ నోడ్ రన్నింగ్ లో ఉంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్, నో ప్రాబ్లం.
యూజ్ ద kubectl, ఎస్ నో ప్రాబ్లం అని చెప్తాను. ఎందుకంటే క్లస్టర్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ లో ఉంది, క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగాం, క్లస్టర్ రన్నింగ్ లో ఉంది, నో ప్రాబ్లం, యూ గో హ్యాడ్ అని చెప్తుంది. ఎస్, ఓకే, రైట్. సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి పాడ్స్ అవి ఇవి అంటారు కదా, గెట్ నోట్స్, గెట్ పాడ్స్, ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చా? మొత్తం చేయొచ్చు. టోటల్ ఎవ్రీథింగ్ వి యూస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ kubectl. ఎస్, ఇది యాక్చువల్గా అంటే క్లస్టర్ సెటప్ ఇది. టోటల్గా క్లస్టర్ సెటప్ ఇది, ఇంతే. ఎస్ సార్, మేము చేసిన వస్తుందా, మీరు చేసిన వస్తుంది? ఎస్, ఎవరు చేసిన వస్తుంది టోటల్గా. ఎందుకంటే ప్రతి స్టెప్ కామనే. ఎస్, ఈ స్టెప్ కామనే, ఆ స్టెప్ అయితే నేను కొంత మీకు స్టెప్స్ నీట్గా రాసిస్తాను, రాసి మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు ఇంతవరకు చేయండి. నెక్స్ట్ లెవెల్లో అసలు క్లస్టర్ని ఎలా, పాడ్స్ క్రియేషన్ ఎలాగా, ఆ పాడ్స్ క్రియేషన్ చేయడానికి మనం ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ రాస్తాం, అసలు పాడ్సే కాదు క్లస్టర్కి సంబంధించిన నోట్స్కి ఎలాగా మనం కనెక్ట్ అవుతాం, ఇవన్నీ విషయాలు మనం చక్కగా మళ్ళీ చూద్దాం. ఎస్, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా దాదాపుగా. ఇది KITS క్లస్టర్ సెటప్ మొత్తం ఇదే, ఇంతే సింపుల్. రియల్ టైంలో కూడా ఇదే కమాండ్స్, ఇదే వెబ్సైట్లో ఉన్న డౌన్లోడ్ లింకే మనం కాపీ చేసుకుంటాం. రియల్ టైంలో ఇదే వెబ్సైట్, ఇదే లింక్. మినీ క్యూబ్ అంటే ఇదే వెబ్సైట్, ఇదే లింక్. రియల్ టైంలో కూడా ఇంతే, రియల్ టైం కూడా ఇంతే. ఎస్, బట్ సమ్వన్ గివ్ యూ దిస్ లింక్. మీరు ఇలాంటి వెబ్సైట్లకి మీరు వెళ్ళరు, అందుకోసం నేను రియల్ టైమ్ స్టైల్లో మీకు నేర్పిస్తున్నా. దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్ లింక్, దే విల్ మెయిల్ యూ దిస్ లింక్. ఎస్, వాళ్ళు లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మనం లైనక్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ తయారు చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ సెటప్ అంతా రెడీ చేస్తాం. ఎస్, అంటే దగ్గరగా చెప్పాలంటే క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ని సెటప్ చేసేది ఒకళ్ళు, క్లస్టర్ మీద వర్క్ చేసేది మరొకళ్ళు. క్యూబర్నెటిస్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే, కొంతమంది మనం జూనియర్స్ చూస్తాం కదా, జూనియర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ 2 years బిలో వాళ్ళందరినీ చూస్తాం. వాళ్ళు ఏంది బాబు, దిస్ ఈజ్ యువర్ టాస్క్ అంటాడు. ఆ టాస్క్ ఏంటి, ఈ రోజు టాస్క్ ఏంది, ఏం లేదు, ఎస్ ప్లీజ్ ఆ సెటప్ KITS క్లస్టర్ యూజింగ్ మినీ క్యూబ్, ఇదే నీ టాస్క్, చేసేయమంటారు అంతే. ఇక నీ తంటాలు నీది. క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ని స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ స్టెప్స్ అని నీకు కావాలా. ఏది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది, ఇది డాకర్ కావాలి. రెండో స్టెప్ ఏంది, kubectl కావాలి. మూడో స్టెప్ ఏంది, మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. నాలుగో స్టెప్ ఏంది, మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయకపోతే క్లస్టర్ రాదే. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకో. ఎస్, దాంట్లో క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు అసలు ఏ ఏ ఏ వర్షన్ మినీ క్యూబ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసో తెలుసు. ఇట్లా ఇదంతా కూడా. ఎస్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ యూ సెటప్ ద ప్లాట్ఫామ్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇక్కడ నుంచి వేరే పర్సన్ వస్తాడు. ఈయనెవరు, ఈయన కూడా డెవాప్స్ అడ్మినే, డెవాప్స్ ఇంజనీరే. ఈయన అసలు యాక్చువల్గా 5+4+8+ ఇట్లా వీళ్ళు ఇలా వచ్చేసి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ మినీ క్యూబ్ ప్లాట్ఫామ్ నువ్వు సెటప్ చేసావు అంటే, క్లస్టర్ నువ్వు సెటప్ చేసావు కదా. ఎస్, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్సైడ్ ఎ క్లస్టర్. వాళ్ళు క్లస్టర్లో వర్క్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రోల్. అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించిన రోల్ అంతా ఇట్ మైట్ బి ఫ్రెషర్ అండ్ +2+ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని ఇలాంటివి అడగవచ్చు. ఏం సార్, నాకు 8 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నన్ను అడగరా, ఎన్ని కూడా అడుగుతారు. అంటే టాప్ ఎంఎన్సీలో, పెద్ద ఎంఎన్సీలో టాప్ ఎంఎన్సీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నీకు అంటే నీ టైం వేస్ట్ కాకుండా, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఏ గుడ్ రిసోర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో మీరు నాకు చాలా మంచి రిసోర్స్, మీ టైం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలా, మిమ్మల్ని వేస్ట్ చేయకూడదు. అందుకోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎస్ మన జూనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన కింద వాళ్ళందరికీ ఈ టాస్క్ ఇస్తారు, వాళ్ళంతా ఈ సెటప్ రెడీ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత ఎస్, యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గా ఐ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ క్లస్టర్, ఐ కెన్ డూ వర్క్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లస్టర్. మళ్ళీ నాకు ఒక టాస్క్ ఇస్తారు. అప్పుడు నా టాస్క్ ఏంది బాబు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్, జస్ట్ క్లస్టర్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఎస్ పాడ్స్ తయారు చేయమ్మా, అసలు హౌ మెనీ పాడ్స్ రన్నింగ్ ఉన్నాయో చేయమ్మా, అసలు పాడ్స్కి అదంతా పక్కన పెడితే ఆటో స్కేలింగ్ అప్లై చేయమ్మా, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్లై చేయమ్మా అని మళ్ళీ ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ వస్తాడు. మళ్ళీ అతను ఆటో స్కేలింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, నెట్వర్కింగ్ అతను చూసుకుంటాడు. ఇంకో డెవాప్స్ ఇంజనీర్. ఓకే, ఈ విధంగా క్లస్టర్ మీద దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్. ఎస్, మనం ఎంతమంది ఇక్కడ అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి వర్క్ మనమే నేర్చుకుంటాం. యాజ్ అ సింగిల్ పర్సన్ గా మనం ఇదంతా నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ని ఏర్పాటు చేసేసాం. ఆ తర్వాత పాడ్స్ మనమే తయారు చేస్తాం. ఆ తర్వాత ఆటో స్కేలింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మొత్తం A to Z మనమే, ఎందుకంటే మనం నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి. పొరపాటులో మీరు ఎవరైనా సరే, కొంతమంది తెలిసి తెలియక ఐ హ్యావ్ 2+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఐటీ, బట్ మీరు ఎవరు టాప్ ఎంఎన్సీలో పనిచేస్తే, పనిచేసినప్పుడు
ఇక్కడ నుంచి మొదలు పెట్టుకుని ఇక్కడ దాకా నేనే వర్క్ చేశానని చెప్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం, అక్కడ కూడా ఒక రిస్క్, అవి కూడా కొంచెం చెప్పకూడదు, కొంచెం చెప్పవచ్చు. సరే, వాటన్నిటి గురించి నేను చాలా చాలా మంచి డిస్కషన్ ఉంది. ఆ డిస్కషన్ లో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ డిస్కషన్ ఉంటుంది మీకు, ఎస్, ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ డిస్కషన్ ఉంటుంది మీకు, ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ డిస్కషన్ ఉంటుంది, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ డిస్కషన్ లైవ్ లో ఉంటుంది. మనం చాట్ జీపీటీ రెజ్యూమ్స్ అవన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు. ఆ తర్వాత కాపీ పేస్ట్ రెజ్యూమ్లు అసలే ఇవ్వను నేను. ఎస్, నేను రెజ్యూమ్ ఎలా తయారు చేయాలి, రెజ్యూమ్ లో కంటెంట్ ఎలా మీరు రాయాలి, అసలు ఆ ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ ఎలా రాయాలి, ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ, ఆ తర్వాత అసలు ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి, అసలు ప్రాజెక్ట్ లో క్లయింట్స్ ఎవరు, ఇవేంటి, ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ మోడల్. ఫ్రెషర్ మోడల్ అయితే నో ప్రాజెక్ట్స్, ఓన్లీ జస్ట్ నాలెడ్జ్ సరిపోతుంది అట్లా. సో ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఫ్రెషర్స్ రెజ్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి, ఆ మోడల్ ఏంది, ప్రాజెక్ట్స్ ఏంది, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంది, తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం ఎలా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గై, హౌ షుడ్ ఐ మెన్షన్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్సైడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం ఎలా మెన్షన్ చేయాలి, వీటన్నిటికీ సపరేట్ సెషన్స్ ఉంటాయి.